Hi, welcome to the third class of Introduction to Geometry. Today we are going to study a very interesting topic, that is mainly non-degenerate conics. What are the main non-degenerate conics? Parabola, ellipse and hyperbola. I think you have heard about these in plus 2 classes and we can study in detail. How does it come? And what do you mean by a focus? What do you mean by eccentricity, directrix, etc.? So, eccentricity in this three non-degenerate conics can be defined as set of all points P in the plane that satisfies the following condition. That is, the distance P from a fixed point. The fixed point is the focus of the conic and is a constant multiple called eccentricity E of the distance of P from a fixed line. That is, we need a directrix, that is fixed line. We need a fixed line. Okay, and next we need a fixed point. This fixed point is called the focus of the conic. This is the focus of the conic, and this fixed line is called the directrix. This is the directrix. Okay, so the distance of this point is that is a constant multiple of the distance of P from a fixed line directrix. So that means set of all point P such that whose distance from these directrix and focus is a constant multiple. Okay, that multiple is called the eccentricity. That constant multiple is the eccentricity. We denote it as E. Okay, this in the case of these three non-degenerate conics, for the ellipse E is 0 less than or equal to E less than 1. And for a parabola, E equal to 1. That means the distance from the set of all points whose distance from a fixed line and fixed point is, that is always equal in the case of parabola. And for the hyperbola, that is this eccentricity constant multiple is always greater than 1. Distance from P to a fixed line. This is P to a fixed line. This is a fixed line. Okay. This is a fixed line. And E is, that is P. This is FP. FP and PM. FP and PM. PM is actually this distance, PM. And this is FP. Okay. If FP is a constant multiple, E into distance from a fixed line, that is PM. That is PM. If E is less than 1, that means FP is less than PM. FP is, this is FP, which is less than PM. And if this is when E less than 1. E greater than 1, FP is greater than PM. When E greater than 1. When E equal to 1, the distance FP equal to PM. Distance FP equal to PM. Okay, so first moving on to the parabola. That means from the definition itself, eccentricity is equal to 1. That means it is defined to be the set of all points P in the plane whose distance from a fixed point F is equal to their distance from a fixed line D. We obtain a parabola in standard form if we choose the focus F to lie on x-axis and to have a coordinate axis a0, a greater than 0. And the directrix D to be the line with the x is equal to minus a. Okay.
This is the parabola actually. This is a tracing of the parabola. This is a focus, and the directrix is actually x-axis. Directrix is x-axis. Okay, when I am moving on, when this point on this x-axis is moving on, then we can see that okay, let's listen through this. That means this is the C. Okay, C കാണുന്നില്ലേ? C is the point such that ഇതിന്റെ ഫോക്കസ് ആണിത്. ഈ പോയിന്റ് ഫിക്സ്ഡ് ആണ്. ഈ ലൈൻ ഇവിടെ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ആക്ച്വലി നോക്കുക എന്താണെന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, ഈ ഗ്രാഫിലൂടെ നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ ജിയോജബ്രയിലൂടെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തതാണ്. ഈ 3 എന്നുള്ള ഈ പോയിന്റിലുള്ളതാണ് ആക്ച്വലി അതിന്റെ ഫോക്കസ്. ഡയറക്ട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഈ പോയിന്റ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഈ എക്സ് ആക്സിസിലൂടെ മാത്രമാണ് ഈ പോയിന്റ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഈ എക്സ് ആക്സിസിലൂടെ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഈ പോയിന്റ്സ് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ പോയിന്റ്സ് വെച്ച് ദാറ്റ് അതിന്റെ ഞാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു പൊസിഷനിൽ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ട് കാണിച്ചു തരാം എന്താണെന്നുള്ളത്. ഏതെങ്കിലും ഒരു പൊസിഷനിൽ കണ്ടോ, ഇവിടെയുള്ള വാല്യൂസ് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ചെക്ക് ചെയ്യുക. ഡിസ്റ്റൻസ് ചെക്ക് ചെയ്യുക. ആ ഡിസ്റ്റൻസിലും ഈ രണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസും എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും? സെയിം ആയിരിക്കും. ഈ ഐ എന്നുള്ളതും ഈ വാല്യൂ സെയിം ആയിരിക്കും. ഡയറക്ട്രിക്സ് എന്ന് ഫോക്കസ് എന്നുള്ള ഈ പോയിന്റിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസും നമ്മുടെ ഡയറക്ട്രിക്സ് എന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസും സെയിം ആയിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ പോയിന്റ്സ് ആണ് നമ്മളുടെ പരാബോളയായിട്ട് നമ്മൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. കണ്ടോ, ആ റെഡ് പോയിന്റ് ആണ് നമ്മുടെ പരാബോള ട്രേസ് ചെയ്യുന്നത്. ആ പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഫോക്കസിലേക്കും ഡയറക്ട്രിക്സിലേക്കും സെയിം ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. സോ അതുകൊണ്ടാണത് പരാബോളയായി മാറുന്നത്. ഓക്കെ, ഡെറിവേഷൻ ആണ് ഇക്വേഷൻ, സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇക്വേഷൻ ഡെറിവേഷൻ ആണ്. ലെറ്റ് പി ഓഫ് എക്സ് വൈ ബി ആർബിട്രറി പോയിന്റ് ഓൺ ദ പരാബോള. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് പി ഓഫ് എക്സ് വൈ. Let M be the foot of the perpendicular from P to the directrix. This is M. Since FP equal to PM, by definition of the parabola, it follows that എന്താ സംഭവിക്കുക? FP square equal to PM square ആയിരിക്കും. ഇനി ഇതിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്തായിരിക്കും വരിക? ഇത് എക്സ് വൈ ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്ട്രിക്സ് ഇവിടെ എക്സ് ഈക്വൽ ടു -a നമ്മുടെ ഡയറക്ട്രിക്സ് വരയ്ക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? -a ഉണ്ടാവും, പിന്നെ y ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഈ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് പോയിന്റ് ഈ പോയിന്റ് -a y ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്ര വരും? x മൈനസ് -a. അപ്പോൾ x പ്ലസ് a ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് y മൈനസ് y സ്ക്വയർ. അപ്പോൾ എന്താ വരുള്ളൂ? x പ്ലസ് a ഹോൾ സ്ക്വയർ വരും. ഇനി ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഈ പോയിന്റ് a0 ആണ്, ഈ പോയിന്റ് xy ആണ്. അപ്പോൾ x മൈനസ് a ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് y സ്ക്വയർ ആണ് ഇവിടെ വരിക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ബ്രാക്കറ്റ് ഒക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഇക്വേഷൻ എന്ത് കിട്ടും? y സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 4ax എന്ന് കിട്ടും. y സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു 4ax എന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ, ഇനി x ഈക്വൽ ടു ഈ പോയിന്റ് x at സ്ക്വയർ 2at, ഇതാണ് നമ്മുടെ പാരാമെട്രിക് ഇക്വേഷൻസ്, parametric coordinates of this y square is equal to 4ax. That is at square, x equal to at square and y equal to 2at. Then parabola in standard form, that is given by a parabola in standard form has the equation y square equal to 4ax where a is greater than 0 and whose focus is equal to a0 and directrix at x is equal to -a. It can be described by the equation x equal to at square, y equal to 2at. Right? This is a question.
Question considers the parabola E with the equation y square equal to 2x തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി എന്താ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? Parametric equations x equal to t square by 2, y equal to t ആണ്. Write down the focus, vertex, axis and the directrix of E. Then standard parabola എന്താണ്? Y square is equal to തൊട്ട് മുന്നേ ചെയ്തു. That's equal to 4ax where a is greater than 0. That's equal to 4ax where a is greater than 0 and focus at എവിടെയായിരിക്കും അത് പഠിച്ചു വെക്കുക. Focus at A0 ആയിരിക്കും. Directrix equal to ഇതിന് corresponding ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ മതി. Directrix implies x is equal to minus a. X is equal to minus a. So here y square equal to 4ax ന്റെ corresponding ആയിട്ട് 4a equal to എന്താണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്? That is 2 ആണ്. So a equal to 2 by 4 that's equal to 1 by 2 ആണ് അതിന്റെ ആൻസർ വരിക. A is equal to 1 by 2. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾക്ക് എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റും? So the focus is given by A0 that is 1 by 2. 0 is a focus. And directrix എന്ത് പറയാൻ പറ്റും? Directrix is given by x is equal to minus a that is minus 1 by 2. This is a directrix. Okay, next എന്താ കാണേണ്ടത്? Determine the equation of the chord joins distinct points PQ on E. What is E parabola? With the parameters T1 and T2 respectively. Determine the condition on T1 and T2 such that chord PQ passes through the focus of E. ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു പോയിന്റ് പി ആൻഡ് ടു പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട് പരാബോളയാണ്. ആ പോയിന്റ് അതിൻ്റെ കോഡ് ജോയിനിങ് പി ആൻഡ് ക്യൂ നമ്മുടെ ഫോക്കസിലൂടെ പാസ് ചെയ്യാനുള്ള എന്ത് കണ്ടീഷനാണുള്ളത്? ദാറ്റ് പി ക്യൂ പാസസ് ത്രൂ ഫോക്കസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്ത് കണ്ടീഷനാണെന്നാണുള്ളത്? പിയും ക്യൂവും രണ്ട് പോയിന്റ്സ് എടുത്തു. 1 by 2 T1 സ്ക്വയറും that already നമ്മൾക്ക് എന്തറിയാം? 1 by 2 T1 T സ്ക്വയറും ടിയും ആണ് കോർഡിനേറ്റ് എന്നറിയാം പരാബോളയുടെ. സോ അതിന് ഇത് മാറ്റി എഴുതി. ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു തന്നിട്ടുണ്ട് 1 by 2 T സ്ക്വയറും y ഈക്വൽ ടു ടിയും ആണെന്ന്. അപ്പോൾ T1 T2 ആ രീതിയിൽ എടുക്കുവാണ്. അപ്പോൾ 1 by 2 T1 സ്ക്വയർ T1 പിന്നെ 1 by 2 T2 സ്ക്വയർ T2. ഇതാണ് രണ്ട് പോയിന്റ്. ഇനി അതിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് കാണാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം? T1 സ്ക്വയർ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു T2 സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് എന്ത് കാണാൻ പറ്റും? അതിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് കാണാൻ പറ്റും. y മൈനസ് y1 ബൈ x1 മൈനസ് x2 ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ y മൈനസ് y1ൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു y1 മൈനസ് y2 ബൈ x2 മൈനസ് x1 മൈനസ് x2. ഏത് രീതിയിലായാലും കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോൾ അത് T1 മൈനസ് T2 ബൈ ഇത് മാറ്റി എഴുതി. കാരണം ഡിനോമിനേറ്റർ എപ്പോഴും നോൺ സീറോ ആവണമെങ്കിൽ ഇത് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ആവണം. അപ്പോൾ മാത്രമേ സ്ലോപ്പ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇത് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ലാസ്റ്റ് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 2 by T1 പ്ലസ് T2 കിട്ടും. റൈറ്റ്, ഇനി ഒരു പോയിന്റും കിട്ടി സ്ലോപ്പും കിട്ടി. നമ്മൾക്ക് ഇക്വേഷൻ കാണാലോ. ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ദ ലൈൻ എന്താ? ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു y മൈനസ് ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റ് എടുത്താൽ മതി. T2 വെച്ചിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഇതിൽ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. y മൈനസ് y1 ഈക്വൽ ടു m ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് x1. അപ്പോൾ x1 y1 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക, m സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക, സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഫൈനലി ഈ ടൈപ്പ് ഇക്വേഷൻസ് ആണ് കിട്ടുക. റൈറ്റ്, ഇനി നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് T1 സ്ക്വയർ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു T2 സ്ക്വയർ എന്നാണ്. ഇനി T1 സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു T2 സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ T1 നോട്ട് ഈക്വൽ ടു T2 എന്നല്ലേ എടുത്തത്? ഡിഫറെൻറ്റ് പോയിന്റ് ആണല്ലോ എന്താ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും. സോ വി ഹാവ് T1 ഈക്വൽ ടു മൈനസ് T2 ആയിരിക്കും. റൈറ്റ്, സോ പി ക്യു എസ് പാരലൽ ടു y ആക്സിസ് ആയിരിക്കും ആ സമയത്ത് വരും. റൈറ്റ്, ഇനി ഈ ഇക്വേഷനിൽ നമ്മുടെ കോഡ് ഫോക്കസ് എന്തായിരുന്നു? 1 by 2 0 ആണ്. റൈറ്റ്, അത് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. 1 by 2 വൈക്കു 0 കൊടുക്കുക, എക്സിന് 1 by 2 കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഈ വാല്യൂ കിട്ടും. ദാറ്റ് മീൻസ് T1 T2 is equal to -1 എന്ന് കിട്ടും. സോ ദ കണ്ടീഷണേഴ്സ് ഈ കോഡ് ഫോക്കസിലൂടെ പാസ് ചെയ്യാനുള്ള കണ്ടീഷൻ T1 ഇൻറ്റു T2 എന്താവണം? -1 ആവണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെ ഈ 7th 1 പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യുക. നെക്സ്റ്റ് ഹോംവർക്ക് ആണ്.